Okay, so by using this Power BI and Tableau, we are representing the data in the visual format. Okay, that visual format we are calling it as a dashboards. Okay, we are calling it as a dashboard or reports. We are calling it as a dashboard or reports. Okay, so for example, reports and dashboards. So how it will represent means the see, సో ఇక్కడ కనిపిస్తుందా? సో ఇక్కడ మనకి ఏదైతే మన రా డేటా ఉందో ఆ రా డేటాని ఏం చేస్తా అనే దాన్ని ప్రెజెంట్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, ఒక విజువల్ రిప్రజెంటేషన్ లో డేటా అనే దాన్ని సో షో డిస్ప్లే చేయడానికి మనం యూస్ చేసే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ టూల్స్ ని మనం డేటా అనలిటిక్స్ టూల్స్ అంటాం. Okay, so for the data analytic tool we have a different type of tools are available within the market. So currently for data analytics we are using the 200 plus data analytics tools. Okay, so within the data 200 plus data analytics tool, the most of the companies are using 99% of companies are using these two tools. Okay, that is the Power BI and Tableau. Okay, for Power BI and Tableau, by using these two tools we are creating the multiple data analytic visualization. Okay, they are within the simple way of format. Okay, with the simple formatting, so we are creating the multiple dashboards. Simple formats లో మనం మల్టిపుల్ డాష్బోర్డ్స్ అనే వాటిని క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, మల్టిపుల్ డాష్బోర్డ్స్ ఆర్ రిపోర్ట్స్. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ థింగ్, ఈ particular visuals, ఈ particular page ని ఏమంటామంటే we are calling it as a reports. Reports are dashboard. See, so we have a number of visuals. Okay, so we have a bar charts, we have a cards, and we have a different type of KPIs, and we have a line charts, and also here there is a text, right? సో ఎక్కడైతే మనకి డేటా అనేది వస్తుందో ఆ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ దగ్గర మనకి ఆటోమేటిక్ గా మనకి కూడా సమ్ టెక్స్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఆ పర్టికులర్ కాలం యొక్క ఆ పర్టికులర్ బార్ కి ఎంత వాల్యూ ఉంది, ఆ పర్టికులర్ డేటా ఏంటి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనకి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కలర్స్ లో ఏ పర్టికులర్ థింగ్ ఆ పర్టికులర్ థీమ్ అనేది కనిపిస్తుంది. రైట్, సో ఇలా మనం మల్టిపుల్ డాష్ బోర్డ్స్ ఆర్ మల్టిపుల్ రిపోర్ట్స్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఈ పర్టికులర్ టూల్స్ యూస్ చేసి. ఓకే, సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు దిస్ పవర్ BI ఆర్ Tableau, first of all we need to clean the data. Okay, for cleaning the data we are using the Python. Okay, so Python అనే దాన్ని యూస్ చేసి మనం డేటా అనే దాన్ని క్లీన్ చేస్తామని మాట్లాడాను నేను. ఓకే, ఫర్ డేటా క్లీనింగ్ పర్పస్ we are using the different type of libraries. We are using the different type of libraries. Those are the pandas and NumPy. So okay, pandas or NumPy. We have a matplotlib. So already we discussed, right? Matplotlib, Seaborn. సో ఇలా మనకి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్ ఉంటాయని మనం నేను డిస్కస్ చేసాం. సో ఈ లైబ్రరీస్ అనే వాటిని యూస్ చేసి మనం డేటా అనే దాన్ని క్లీన్ చేస్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ది డేటా అనలిటిక్స్ పార్ట్. ఓకే, డేటా అనలిటిక్స్ పార్ట్. ద నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ML. సో ఫర్ ML we are using the algorithms, right? So already discussed. So for algorithm we are using the different type of algorithm. So within that algorithm we have a supervised algorithms, supervised and unsupervised algorithm.
అన్‌సూపర్వైజ్డ్ అల్గారిథమ్స్ అని మనకి 2 కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయి. ఓకే. సో, ఈ కాన్సెప్ట్స్ అనే వాటిని యూజ్ చేసి మనం డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ అల్గారిథమ్స్ అనే వాటిని యూజ్ చేస్తాం. రైట్. సో, ఈ పర్టిక్యులర్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ అల్గారిథమ్స్‌లో ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా అనేది యూజ్ చేస్తామని మాట్లాడాం. వి ఆర్ యూజింగ్ ది టెక్స్ట్ డేటా అండ్ నంబర్ డేటా. ఓకే. నంబర్ డేటా వి ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాస్ ఎ ఇంటీజర్ డేటా. ఓకే. సో, ఈ 2 డేటాస్ మీద మనకి పర్టిక్యులర్ ఎంఎల్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి డిఎల్. సో, ఫర్ డిఎల్ ఈస్ ఆల్సో వి హావ్ ఏ అల్గారిథమ్స్. ఓకే. We have a different type of algorithms, but so within that we are creating the DL algorithm. We need to work upon the neural networks. We already discussed yesterday. Neural networks మీద మనం వర్క్ చేయాలి. Okay, so first of all we need to understand the what is neural network, how it will build out and how it will work, each and everything. So we need to first of all understand. Okay, then only we can get that we can write the different type of algorithm based upon the ML, sorry, DL. Okay, so within that we have a 3 concepts already we discussed: ANN, CNN and RNN. Okay, and RNN, these are the 3 concepts. Okay, so based upon these, so we are creating the different type of neural networks. These DL is work based upon the so images data and video related data. ఓకే, వీడియోస్ డేటా మీద మనకి వర్క్ అవుద్దని మనం నిన్న డిస్కస్ చేసాం, రైట్? ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ది NLP. Okay, the next one is the NLP. So this NLP purely depending upon the text data, purely depend upon the text data. So it will not work on the numerical data or images data or videos data. Okay, but if you are using the NLP, you need to work upon the all the textual data only. Okay, only textual data. So you didn't use any other different type of technology. We are using that within that AI, right? So actually we discussed these all this point. Okay, so the next point. Okay, so actually we are starting the our actual concept, that is the Python. That is the Python. Okay, so what is Python? Anybody? సబ్జెక్ట్ వచ్చిందా? పైథాన్ సబ్జెక్ట్ అయిందా మీ సెమిస్టర్స్ లో? ఐ థింక్ సి వచ్చిందంటే పైథాన్ చెప్తారు. ఓకే, వాట్ ఈస్ పైథాన్? It's a programming language. యా, నెక్స్ట్.
ఓకే, ఎందుకంటే అది ఎగ్జిక్యూషన్ అవ్వదు. ఓకే, సో మీరు పైథాన్ అదర్ లాంగ్వేజెస్ అనేది తీసుకుంటే ఎంటైర్ కోడ్ అనేది మీరు 100 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాస్తే 100 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది ఒకటేసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, ఒకటేసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి మీకు అవుట్పుట్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది మీరు రాసినప్పుడు మీకు మధ్య ఎక్కడైనా ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి, ఎక్కడైనా ఎర్రర్ వస్తే మీరు మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి మనం లైన్ బై లైన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఐ మీన్ లైన్ బై లైన్ అనేది సో చెక్ చేసుకుంటూ రావాలి. చెక్ చేసుకుంటూ వచ్చి అప్పుడు మనం ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ లైన్ లో మనకి ఎర్రర్ అనేది ఉందని చేసి మనం దాన్ని కరెక్ట్ చేయాలి. బట్ పైథాన్ లో అలా కాదు. సో మనకి కోడ్ అనేది లైన్ బై లైన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవటం వల్ల, పైథాన్ లో మనకి కోడ్ అనేది లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవటం వల్ల మనకి ఏ పర్టికులర్ లైన్ దగ్గర మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది, ఏ పర్టికులర్ లైన్ దగ్గర now I am audible. Yeah, thank you. Yeah, thank you. Okay, so Python is a open source language. Okay, Python is a open source language. Open source, what is open source? What is open source? What is the meaning of that one, first of all? So open source is nothing but, so we can download any application or software without buying the single penny. Okay, I mean, సో ఎక్కడ కూడా మనం ఒక్క పైసా కూడా మనం పెట్టకుండా మనం సాఫ్ట్వేర్ అనే దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం ఆర్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడాన్ని మనం ఓపెన్ సోర్స్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. ఓకే, ఐ మీన్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ బ్రౌజర్, if it is a Chrome, if it is a Edge, if it is a Opera, or if it is a Yahoo, any type of website or any type of Chrome. Okay, సో ఏ టైప్ ఆఫ్ థింగ్ క్రోమ్ లో నుంచి అయినా సరే మనం సింగిల్ రూపీ కూడా మనం పెట్టకుండా ఒక సాఫ్ట్వేర్ కానివ్వండి, ఒక అప్లికేషన్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఏదైనా దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి కానివ్వండి, డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి కానివ్వండి, సో చేసుకుంటుంటే దాన్ని మనం ఓపెన్ సోర్స్ అంటాం. ఓకే, సో ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వాట్సాప్ ఉంది రైట్. ఇప్పుడు వాట్సాప్ అనే దాన్ని మనం మన మొబైల్లోకి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి కానివ్వండి, లేకపోతే ల్యాప్టాప్ లోకి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి కానివ్వండి, మనం ఎక్కడ కూడా ఒక్క రూపాయి కూడా మనం పెట్టే పని లేదు, రైట్. సో దాన్ని ఓపెన్ సోర్స్ అప్లికేషన్ అంటాం. సేమ్ లైక్ దట్, సో ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ని మనం యూజ్ చేయాలంటే, మనం రాయాలంటే ఏం చేయాలి, మనకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ కావాలి, రైట్. ఆ సాఫ్ట్వేర్ అనే దాన్ని మనం తీసుకోవడానికి, ఓకే, ఆ సాఫ్ట్వేర్ అనే దాన్ని మనం డౌన్లోడ్ చేయడానికి మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూస్ చేసుకోవడం, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డౌన్లోడ్ చేయాలి, రైట్. సో డౌన్లోడ్ చేయడానికి ఎక్కడ కూడా మనం ఒక రూపాయి కూడా పే చేయకపోతే, ఓకే, పే చేయకపోతే దాన్ని మనం ఓపెన్ సోర్స్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఓపెన్ సోర్స్. దట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఓపెన్ సోర్స్. అక్కడ కూడా మనం ఒక రూపాయి కూడా మనం సో అమౌంట్ అనే దాన్ని పెట్టే పర్లేదు. ఓకే, దట్ ఈస్ ఓపెన్ సోర్స్. Then next one is the simple way of code. Simple way of code. Simple way of code. Okay, we already discussed this one.
ఓకే, సింపుల్ మనం కోడ్ అనేదాన్ని మనం చాలా ఈజీగా రాస్తామని, ఐ మీన్ సింపుల్ వేలో మనం కోడ్ అనేది మనం జనరేట్ చేస్తామని మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి హై కాంప్లెక్సిటీ అండ్ లెస్ execution and a high speed. Also we can call it as a high execution speed also we are calling it as a high execution speed also. Okay, సో హై కాంప్లెక్సిటీ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, సో మనం ఏదైతే కోడ్ అనే దాన్ని మనం జనరేట్ చేస్తున్నాం కదా, సో ఆ కోడ్ అనే దాన్ని జనరేట్ చేస్తుంటే ఆ జనరేట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే మనకి అవుట్పుట్ అనేది చాలా యాక్యురేట్ గా వస్తుంది అనమాట. ఓకే, మనం ఏదైతే డేటా అనే దాన్ని పాస్ చేస్తామో ఫంక్షనాలిటీ బేసిస్ మీదుగా మనం కోడ్ అనే దాన్ని, ఐ మీన్ అవుట్పుట్ అనే దాన్ని డిస్ప్లే చేస్తాం. చాలా కాంప్లెక్సిటీ, ఐ మీన్ చాలా యాక్యురేట్ గా మనకి డేటా అనే దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి అవుట్పుట్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది విత్ ఇన్ ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్. ఓకే, విత్ ఇన్ అ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్, ఐ మీన్ హై కాంప్లెక్సిటీ, హై ఎగ్జిక్యూషన్ స్పీడ్. ఓకే, హై ఎగ్జిక్యూషన్ స్పీడ్. ఓకే, చాలా అంటే చాలా ఎగ్జిక్యూషన్ స్పీడ్, ఐ మీన్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో మనకి అవుట్పుట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, మనం ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా తీసుకున్నా సరే, ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఎన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాసినా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 200 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాసిన, 300 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాసిన, 400 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాసిన, విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో మనకి అవుట్పుట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద హై ఎగ్జిక్యూషన్. Okay, I mean, so this is the time complexity and this is the less timing. Okay, so less execution means less time. Okay, this high execution speed means మనం fraction of seconds లో మనకి ఆ పర్టికులర్ మనం ఎన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది రాసామో లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది మనకి సో చాలా హై స్పీడ్ లో మనకి వర్క్ అవుతుందని చెప్పడం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ or functionalities we are using by using Python we can do. Okay, so these are the minimum things. Okay, so we have a different type of concepts in Python. Okay, so how to print the concept, how to print the data, how to print the how to create the variables, how to create the data types, and when we are using these variables, data types, and creating the data type. Okay, so these are the multiple concepts we are using in the Python for data analysis concepts or data analytics concepts, I mean AI related concepts. Okay, so we'll start these concepts from tomorrow. Okay, so because if I'm starting the one concept, it will take minimum, for completing the one concept, it will take minimum 45 minutes to 1 hour of time. Okay, so that's why I'm stopping early. Okay, so if anything, for example, if I'm starting the data types, it will take minimum to 45 minutes to 45 minutes for completing the data types. Sorry, not data types, variables. For data type, it will take minimum 2 days. Minimum 2 days of time it will take. And next one, first one is the variables. For variables, we are completing the variables, it will take minimum 45 minutes to 40 minutes to 50 minutes of time. If you are understanding the concept, it will take less time. If you're not understanding, it will take more time. Okay, so variable is nothing but it's storing the data. Okay, for example, simple just introduction. Okay, for example, మన ఒక హౌస్ అంటే మన ఇంట్లో మనకి ఏదైతే యూజ్ లేని డేటా, ఐ మీన్ యూజ్ లేని థింగ్స్ ఏమైతే ఉంటాయి. ఓకే, సో చైర్స్ కానివ్వండి, మనం యూజ్ చేయని చైర్స్ కానివ్వండి, మనం యూజ్ చేయని టేబుల్స్ కానివ్వండి, యూజ్ చేయని అన్వాంటెడ్ థింగ్స్ ఏదైనా కానివ్వండి, మనం తీసుకెళ్లి స్టోర్ రూమ్ లో పడేస్తాం. ఓకే, స్టోర్ రూమ్ లో పెడతాం. ఓకే, సో ఈ స్టోర్ రూమ్ అనేది ఏంటంటే దట్ ఈస్ ద వేరియబుల్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద కంటైనర్. ఓకే, ఒక క్లోజ్డ్ బాక్స్, లైక్ ఏ క్లోజ్డ్ రూమ్ ఆర్ క్లోజ్డ్ బాక్స్, వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ అ కంటైనర్. ఓకే, సో ఆ పర్టికులర్ రూమ్ లోపల మనం డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనేది మనం స్టోర్ చేస్తాం. ఓకే, ఆ రూమ్ లో పెడతాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ స్టోర్ రూమ్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఆ స్టోర్ రూమ్ అనేది మనకి వేరియబుల్ అవుతుంది. ఓకే, మనం ఆ స్టోర్ రూమ్ లో స్టోర్ చేసే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ అన్ని ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ థింగ్స్ అనేది ఏంటంటే మనకి వాల్యూస్ అవుతాయి. ఓకే, వాల్యూస్, కంటైనర్
So that is where calling it as a variable. Those things we are calling it as a values. That is the variable. Okay, variable is nothing but a storing the data. Okay, storing the different type of data within a single value. Okay, I mean single container or single variable. That is the that is we are calling it as a variables. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ వస్తాయి. మనం ఇంటీజర్స్ తీసుకోవచ్చు, టెక్స్ట్ తీసుకోవచ్చు, ఫ్లోట్స్ తీసుకోవచ్చు, స్ట్రింగ్స్ తీసుకోవచ్చు, వేర్ తీసుకోవచ్చు, వేర్స్ తీసుకోవచ్చు, డేట్స్ తీసుకోవచ్చు, డేట్ టైప్స్ తీసుకోవచ్చు, కాంప్లెక్స్, ఇలా మల్టిపుల్ డేటా టైప్స్ అనే వాటిని ఒక వేరియబుల్ కి అసైన్ చేస్తాం, ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తాం. ఓకే, సో దాన్ని మనం వేరియబుల్స్ అంటాం. సో ఇప్పుడు ఒక డేటా అనే దానికి స్టోర్ చేస్తుంటే ఎలా స్టోర్ అవుతుంది ఏంటి అనేది దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్. Okay, so before going to the variables concept, first of all you need to understand the keywords. Okay, keywords and a small concept. Okay, first of all you need to understand that one. Okay, so those things we will cover it up tomorrow. Okay, because it will take more time. If I am starting the now, it will take more time. Okay, keywords and data variables, it will take nearly 1 hour to 1 more than 1 hour. Okay, so that's why we will start tomorrow. Okay, any doubts? Anybody? Any doubts? Understand? అర్థమైందా?